আপনারা নিজেও হাসুন আর অন্যকেও হাসিয়ে দেখুন না আপনারা নিজেরা আনন্দ পাচ্ছেন কিনা। Hello everyone, I am Radhika Chatterjee and welcome to my episode of the beautiful series which is curated by Anuradha Di. I am very happy to be a part of this wonderful initiative where she took the quote of one of the most brilliant minds we have witnessed, that is Albert Einstein, where he says, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. I was born and brought up in Kolkata, so I am a Bong by heart. And I'm also the cousin sister of Anuradha Di, so this is a very special thing for me. So I also have, such values by which I want to constantly stand by, and that would define my success. This is also because, materialistic success often also delivers kind of a temporary sense of contentment. Then which leads to people, craving for more and more such materialistic needs. So it's a never-ending and exhaustive process. Whereas through value-based success, what I have able to achieve is kind of a constant, stable, long-lasting contentment. So today Anuradha Di has asked me to talk about one of such values, and this is this need of becoming independent economically, and also the need to be able to follow one's own dream or passion or will and whatever you call it. So if I start with economic independence, it is for me someone who can provide its own shelter, food, clothes, pay its own bills, and for me additionally be able to travel. If and when they have a child, then to be able to provide all these things plus the education until the child is independent. And I can say that in today's date, by God's grace, I have been able to fulfill the first part, and I don't have a child. And achieving this has been very important to me, but also I feel it is important equally to a man and a woman. And this equality we observe everywhere around us in our, animal kingdom. If you see, the first thing they teach their child is how to survive on their own, how to build their house, or, walk, swim, or hunt, and etc. So there is no doubt about the fact that this is equally required among all genders. But unfortunately, we smart humans have developed a society where it is very difficult for every adult individual, especially women, to become economically independent, especially in underdeveloped countries. তো এর আগের এপিসোডে আপনারা রাধিকার ভিডিও দেখছিলেন, রাধিকা চ্যাটার্জি, এবং সেখানে ও ম্যান অফ সাকসেস এবং ম্যান অফ ভ্যালু নিয়ে ও কিছু বলেছে, এবং ওর কাছে ওর যে পার্সপেক্টিভ সেটাও শেয়ার করেছে, যে ওর কাছে ম্যান অফ সাকসেস বলতে ও কি ফিল করে এবং ম্যান অফ ভ্যালু ওর কাছে ওর কি মনে হয় সেটাও শেয়ার করেছে। এবং লাস্টলি ও যেটাতে যতটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে ও বলেছে যে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ মানে ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে ও যেটা বলতে চেয়েছে যে আ ম্যান অ্যান্ড আ ওম্যান হ্যাজ টু বি ইকুয়ালি ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এবং সেটা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ যেগুলো আছে সেখানে ওম্যানের ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট থাকে। তো আমরা ওর এতটা কথা শুনেছি, এবং আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে যেটা রাধিকা বলেছে, যে কারণ ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স এটাও কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কোর ভ্যালুস। এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্স হওয়াটা এই কারণে দরকার, সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্স হতে পারলেই তার মধ্যে যে সেলফ রেসপেক্ট বা সেলফ ডিগনিটি, যেগুলো আমরা আগে আলোচনা করেছি, যে এগুলো হচ্ছে পার্ট অফ দ্য কোর ভ্যালুস। তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়াটা, যেটা রাধিকা ফিল করেছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়াটা ভীষণ দরকার, ইরেসপেক্টিভ অফ ওয়েদার মানে ইটস আ ম্যান অর আ ওম্যান।
তো আপনাদের সবার কি মনে হচ্ছে যে এটা কি হওয়া দরকার আছে? আপনারা কি ভাবছেন? তো পার্সোনালি যেটা আমার মনে হয় যে হ্যাঁ, আমাদের যে সোসাইটি তো আমরাই ফর্ম করেছি, সোসাইটি তো আর কেউ এসে ফর্ম করে দেয়নি। আমাদের সোসাইটিতে আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় যে এখানে একজন ম্যানেরও যেরকম রোল প্লে করার আছে, সোসাইটি তো শুধুমাত্র ম্যানকে নিয়ে নয়, আ ম্যান অ্যান্ড আ ওম্যান, তবেই তো একটা সোসাইটি হচ্ছে। এবং এখানে একজন ম্যানের যে রোল প্লে করতে হয়, একজন ম্যানকে যে রোল প্লে করতে হচ্ছে, একজন ফিমেল, একজন ওম্যানকেও কিন্তু একটা রোল প্লে করতে হচ্ছে। তো এবং যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে একজন ওম্যান সে যত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবে, তার কিন্তু মনের দিক থেকে কিন্তু একটা কন্টেন্টমেন্ট অবশ্যই থাকবে। এটা আপনারা যারা যারা আমার এখন কথা শুনছেন বা দেখছেন, আপনারা নিজেদের আপনাদের মধ্যে যারা ধরুন একটা ওয়ার্কিং ওম্যান আর একজন নন ওয়ার্কিং ওম্যান, একজন ওম্যান সে যখন ওয়ার্কিং হচ্ছে তার মেন্টালিটিটা আপনারা স্টাডি করবেন যে তার মধ্যে একটা তৃপ্ততা আছে কিনা, একটা সেলফ কন্টেন্টমেন্ট আছে কিনা, আত্মতৃপ্ততা বা আত্মসন্তুষ্টি যেটাকে আমরা বলি সেটা আছে কিনা সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। এবং তার মধ্যে যে সেলফ রেসপেক্ট, কারণ যখন সে একজন ইকোনমিক্যালি যখন একজন ওম্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে তখন অটোমেটিক্যালি তার মধ্যে একটা সেলফ রেসপেক্ট চলে আসছে এবং সে পৃথিবীর মধ্যে একটা এন্টিটি তার কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সে চাই তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কেউ মানে আমি বলছি ফর এক্সাম্পল কেউ মানে দিনে 1000 টাকা পাক, আর কেউ ধরুন মানে এক দিনে বলছি, কেউ ধরুন আমি ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল কেউ ধরুন মান্থলি 5000 পাচ্ছে, কেউ আবার মান্থলি ধরুন 5 লাখসে ধরে নিলাম পাচ্ছে। তো সেখানে এটা কিন্তু ম্যাটার করছে না, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয়। বিষয়টা হচ্ছে যে ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারলে একজন ওম্যান তার কিন্তু একটা এন্টিটি অটোমেটিক্যালি কিন্তু তৈরি হয়ে যায়। সে তার নিজের কাছে নিজেকে রেসপেক্ট করতে শেখে, নিজেকে ভালোবাসতে শেখে এবং তখন তার যে ওয়েট হয়, একটা ওয়েটেজ যেটা হয় সেটা অনেকের দ্বারা কিন্তু সে তখন রেসপেক্টেড হয়। সে তার বাড়িতে বলুন, বাড়ির বাইরে বলুন, কে দেখতে চায় না বলুন যে একজন ওম্যান সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না? এখনকার দিনে আমি এই জেনারেশন বা এই যে সময়টাতে আমরা থাকছি, এই সময়টাতে এসে কে চায় না বলুন যে একজন ওম্যানকে দেখতে, যে একজন ওম্যান খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে ইকোনমিক্যালি, সে খুব তার একটা ডিগনিটি থাকবে, তার একটা পার্সোনালিটি থাকবে, তার একটা সেলফ রেসপেক্ট থাকবে। কি মনে হয় আপনাদের?